हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा जी। अज आप अपने सिलेबस के विच दिते हुए पाठ 16 गुलाब की फसल जो कि एक कविता है नू पढ़ांगे और इस कविता ते आप विचार चर्चा भी करांगे, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करांगे। ये कविता बेटा जी हरभजन सिंह हुंदल की लिखी हुई आ। बोर्ड के उपर थानू कवि ते कविता का दोनों का ही नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस कविता दे विच सानू कवि ने साडे महान सिख इतिहास दे विच होए बहादुर योधे सैनिकां दे बारे दस्सिया है, जिन्हां ने अपने धर्म कौम देश ते इंसानियत की खातर ना केवल अपने आप नूं सगों अपने सरबंस तक नूं भी कुर्बान कर दिता सी। कवि बड़े मान नाल ये गल कह रहा है इत्थे कि उन्होंने इस चीज़ का मान आ कि वो इस पंजाब की मिट्टी ते जमिया हुआ है। ये वो पंजाब की मिट्टी है जिसनों साडे बहादुर योद्धियां ने अपने खून दे नाल रंगिया सी। आओ आपां ये कविता पढ़ते हाँ ते नाल दी नाल इहदी प्रसंग सहित व्याख्या भी करते हाँ। सानू थापना गुरु गोबिंद सिंह दी सीस तली ते रखना जानते हाँ। इत्थे सानू कवि की कहंदा आ कि इहदी थापना आ, थापना का की अर्थ हुंदा आ आशीर्वाद। कहंदा कि सानू गुरु गोबिंद सिंह जी का आशीर्वाद मिलिया होया है, ताही तां असीं अपना जिहड़ा सिर आ सीस सिर तली ते रखना जानते हाँ। किहने रखिया सी अपना सीस तली ते? किहनूं अपने इतिहास बारे पता है? बाबा दीप सिंह जी ने पता ना सबनों कि उन्होंने अपना सीस तली के उपर इस तरह रखा सी। कहते कि सानू दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त होया है, इसे करके असी नितड़क होके अपने कट्टे हुए सीस नूं अपनी तली ते रख सकते हाँ। तत्ती तवी ते बैठ अडोल रहिए आरे हेठ भी जिंदगी माणदे हाँ। तत्ती तवी ते किन्हां नूं बिठाया गया सी? श्री गुरु अर्जन देव जी नूं। वैरी गुड। तत्ती तवी दे उपर तत्ती गरम कहते कि गरम लोह दे उपर श्री गुरु अर्जन देव जी नूं बिठाया गया सी। क्यों बिठाया गया सी? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने लई जोर पाया जा रहा सी। कहते ना कि सिक्खी सिदक न डोले, गुरु जी का भी सिदक सिक्खी सिदक जिहड़ा सीगा वो डोलिया नहीं, सगों वो अपने ही धर्म से अडोल खड़े रहे, शांत रहे। अडोल का अर्थ हुंदा है शांत रहना। कहते कि सानू अजिहा आशीर्वाद दिता होया आ, असी सीस तली ते रखना जानते हाँ। जेकर सानू गरम तवियां ते भी बिठाया जाए तो असी उत्थे भी शांत बैठे रहते हाँ। आरे हेठ भी जिंदगी माणदे हाँ। आरे थले आरे दे उपर किहनूं चढ़ाया गया सी? आरे नाल किहनूं चीरिया गया सी? भाई मती दास जी नूं। ठीक है, पता ना सबनों चांदनी चौक दे विच ओह बनिया होया ना, देखिया सबने जिन्हां ने दिल्ली गए आ, चांदनी चौक जिथे हैगा आ उत्थे वो एक चौक दे विच ही बनाया होया कि किस तरह भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीरिया गया सी। कहंदे कि साडे सिख इतिहास दे विच अजिहे सिख सैनिक सिख बहादुर योधे होए हैं जिन्हां ने आरियां नाल अपने आप नूं चुराउण लग्गिया भी सी नहीं कीती सी, तेरा पाना मीठा लागे करदियां होया वाहिगुरू दा जाप कीता सी। सीस गंज ते गड़ी चमकौर वाली सानू अज भी जूझना दसदे ने। सीस गंज कित्थे हैगा आ? दिल्ली दे विच, जिथे श्री गुरु तेग बहादुर जी दे सीस नूं उन्हां दे धड़ तो अलग कर दिता गया सी। क्यों कीता सी? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की सी। इसे लिए गुरु अर्जन देव जी नूं हिंद दा चादर भी कहा जाता है, पता ना सारिਆਂ ਨੂੰ। इसे लिए उन्होंने हिंद की चादर भी कहते हैं और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सीस तक नूं भी कुर्बान कर दिता सी। गड़ी चमकौर वाली जिथे वड्डे साहबजादियां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहबजादे जिहड़े सीगे दो, उन्होंने उस उथे गड़ी चमकौर दी दे विच युद्ध दे विच शहीदी प्राप्त हुई सी। कहते ये दो महान थावां जिहड़ियां ने सानू अज भी दुश्मनां नाल लड़ना सिखाउंदियां हन। जुझना दा अर्थ की हुंदा आ? लड़ना। सानू अज भी दुश्मनां नाल लड़ना सिखाउंदियां हन।
जाके पुछ लो कंध सरहंद दी नूं बाल चिणे होए किद्दां हसदे ने। कहना जेकर थानू फिर भी यकीन नहीं हुंदा तां जाके उस सरहंद दी कंध नूं पुछो जिथे छोटे छोटे बच्चियां नूं नीहां दे विच चिणवा दिता सी और वो बच्चे नीहां दे विच खड़े भी बहुत खुश नज़र आ रहे सी, हसदे हुए नज़र आ रहे सी। निक्कियां जिंदा वड्डे साके भावें उन्हां दी उम्र छोटी सी पर उन्हां जो साका होया सी वो बहुत वड्डा सी। पर उन्हां बच्चियां नूं मौत दा खौफ नहीं सी, डर नहीं सी, वो सगों हसदे हुए शहीदी नूं गले लगा रहे सन। मीर मन्नू ने वाडियां लख पाइयां असी फिर भी खिड़े गुलजार वांगू। मीर मन्नू एक मुगल शासक होया सी जिहने कि सिखां नूं लभ लभ के मुसलमान बनाउण की कोशिश की सी। मुसलमान ना बनन ते वो सिखां दे सिर धड़ तो अलग कर दिंदा सी। उहने कहंदा बहुत सारे लोकां नूं जबरदस्ती मुसलमान बनाउण की कोशिश की, बहुत सारे सिखां दे सिर धड़ तो अलग कर दिते, वाडियां कीतियां, उन्हां नूं कट दिता, वढ़ दिता, पर कहंदा असी फिर भी जिवें कहंदा कि बाग दे विचों दो फुल तोड़न दे नाल कदे फुल खत्म नहीं हुंदे, इसे तरह ही सिखां नूं खत्म करन ते सिख जिहड़े आ ओह कदे भी खत्म नहीं होए, सगों ओह दून सवाए ही होए। वड्डे सिरां दे जदों सी मुल पैंदे होए हौसले साडे अंगियार वांगू। कहंदे कि जिन्हां मीर मन्नू सिक्कां नूं वढ़ दिंदा सी, बाਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਿਆਰੇ ਮੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਿਆਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮਹਿਕਣੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਬੰਦ अंग भी कटिया गया, उंगला कटिया गई, हाथ कटे गए, पैर कटे गए, जीभ कटी गई, गर्दन कटी गई। कहते कि बहुत सारे सिख सैनिकों ने अंग भी अपना कटवाया पर फिर भी उन्होंने सिखी सिदक नहीं हारिया, मुसलमानों की गुलामी नूं नहीं कबूल किया। कहते कि जेड़े जिमें कि बाग दे विचों कदे भी फुल अपनी महक नूं नहीं छड्डदे, इसे तरह जेड़े सिख कौम के महान शहीद होए ने उन्होंने भी अपने हौसले नूं नहीं छड्डिया सी। चार चरखड़ी पंख दे योद्धियां नूं साडे कद सी होर बुलंद होए। चरखड़ी सबनों पता ना कि जिद्दां उन्हां नूं चरखड़ी ते चार के चीरिया जांदा सी, मारिया जांदा सी। तुसीं मैतीआणा साहब इधर जाओ मोगे दे कोल, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਤੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਆਰਿਆ ਨਾਲ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੂੰ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਚਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਿਆ ਨਾਲ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਗਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਉੱਚੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਟੋਟੇ।
ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੋਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਵਾਂ ਡੱਕਰੇ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੱਕਰੇ ਟੋਟੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਚਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਚਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਭੋਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਗਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਡੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਖੈਰ, ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਲਹੂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਲਹੂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਝ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਇਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਚਹਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਬੂਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅੰਬੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਬੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਇਲ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰਤ ਡੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਹਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਬਹਾ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਵੀ ਡੋਲਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੂੰਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ बेटा कोई डाउट नहीं? हाँ जी बोलो। चरखड़ी क्या होता है? चरखड़ी, चरखड़ी ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਰਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਲਪੇਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੋਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਕਦਾਰ ਉਹ ਖੋਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मैंने दूसरी देखी थी, मैंने उसमें दो चरखड़ी थी। दो भी होते हैं, दो बंदोगे थी जगह ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਦੋ उसमें मैं ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੋਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਇਦਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। पिक्चर ही देखी थी, मैं उसके लकड़ी के ऊपर ही मैं तिक्के तिक्के दे मैम दोनों साइड से, मैम बीच में बंदा मैम एक साइड पे दोनों तरफ से, मतलब कि इधर भी हो ते इधर भी आ, मैम जैसे लकड़ी गोल है ना, मैम हाँ उसपे उस पे ही है मैम तिक्के तिक्के। इधर भी हो सकती है, ठीक है? हाँ जी, और कोई क्लियर बेटा? हाँ जी बोलो। गुलजार बाग, बगीचा। हाँ जी है नेजिया ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ 7th ਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਚਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਧੂਨ ਨਾਗਣੀ, ਉਹ ਨੇਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦਾ ਬਲ ਖਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਨੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝਦੇ ਸੀ।
ਬੱਚਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ ਵੀ ਖਤਮ, ਬੱਚਾ ਨੀਚੇ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਵੀ ਖਤਮ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ? ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ।